जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू मारी सिलाई सखी चैनल में। तो आज आपणे मापना ब्लाउज परथी टक्सवाळुं सादुं ब्लाउज केवी रीतना सीववानुं ई चेक करवानुं छे। तो पहला आपणे कटिंग केवी रीतना करवानुं, माप केवी रीतना लेवानुं ई बधुं जोवाना छे। तो फ्रेंड्स सौप्रथम आपणे जे छातीनो भाग छे ई आपणे चेक करवानी छे कि केटली छाती छे। तो फ्रेंड्स एक जे स्लीव्स छे, स्लीव्स अने मूंढानो भाग ज्यां जॉइन थाय त्यांथी लई अने बीजा पार्टमां मेजर टेप राखो एटले 18 इंच आवे छे। तो 18 दूने 36 इंचनी छाती छे। कमर आपणे मापवानी छे। तो कमर आपणे ज्यां हुकनी पट्टी छे त्यांथी एक्जेक्टली परफेक्ट पकड़शुं अने आवी रीतना करी अने एंड सुधी आपणे लई जवानुं छे। फक्त जे आईनी पट्टी जॉइन करी छे, आ आईनी पट्टी, आ आईनो भाग एक्स्ट्रा आवे छे। तो आईनी पट्टी जॉइन करी त्यां सुधी 33 इंच छे। तो कमर आपणे 33 इंच लखवानी छे। एना पछी फ्रेंड्स लंबाई आपणे चेक कर लेशुं। तो ज्यां शोल्डर छे, शोल्डरना जॉइंट त्यांथी लईने कमर सुधी आपणे मेजर टेप पकड़वानी छे। तो शोल्डर थी आ रीतना आपणे मेजर टेप पकड़शुं अने आ तमे जोई शको छो 14.5 नी लंबाई आवे छे। तो 14.5 नी आपणी लंबाई आपणे नोट कर लेवानी छे। एना पछी आपणे बाई चेक कर लेशुं। तो बाईनी लंबाई शोल्डरना जॉइंट थी लई अने मोरी सुधी जे बाईनी मोरी छे त्यां सुधी 10.5 इंचनी बाईनी लंबाई छे। तो 10.5 इंचनी लंबाई अने बाईनी मोरी आपणे चेक करवानी छे। तो बाईनी मोरी आपणे आ रीतना चेक करशुं। नॉर्मली 5 इंच आवे छे एटले डबल पकड़ो तो 10 इंचनी मोरी छे बाईनी। तो फ्रेंड्स बाईनो जे मूंढो छे ई मापवा माटे आपणे बाईने आपणे ऊंधी कर देशुं। बाईने ऊंधी कर्या पछी फ्रेंड्स तमे आ जोई शको छो चोकनी मार्किंग थी, व्हाइट चोकनी मार्किंग थी आपणे बतावीए। आ साइड सिलाई छे मूंढानी, मूंढानी सिलाई आगळ आपणे मेजर टेप पकड़वानी छे अने एक्जेक्टली सीधी मेजर टेप लेवानी छे। तो 7 इंच आवे छे, 7 ना डबल थई गया 14। तो 14 इंचनो मूंढो छे फ्रेंड्स। हवे आपणे जे टक्सनी निशान छे ई केटला इंच पर छे ई आपणे जोवानुं छे। केटला इंचनो टक्स मार्यो छे ई पण जोवानुं छे। तो टक्सनी निशान जोवा माटे ज्यां आ टक्सनी सिलाई उपरना भागमां आवे छे त्यां आपणे फोल्ड करशुं अने शोल्डर थी लई आ शोल्डरનું જોઈન્ટ છે, શોલ્ડરના જોઈન્ટથી લઈ અને આપણે જ્યાં ટક્સ આવે છે એ ચેક કરવાનું છે। તો શોલ્ડરના જોઈન્ટથી લઈ અને ટક્સ આવે છે 10 ઇંચ પર। તો 10 ઇંચ પર શેપ લખી લઈશું આપણે। આગળનું ગળું આપણે પૂરું ચેક કરવાનું છે, આગળનું ગળું કેટલું છે। तो फ्रेंड्स ज्यां शोल्डर जॉइन थाय छे त्यां आपणे मेजर टेप राखशुं अने आ रीतना क्रॉस चेक करशुं। तो 6.5 નું આગળનું ગળું છે। તમારે સીધું ચેક કરવું હોય તો તમે સીધું ચેક કરો છો, પછી સીધું ચેક કરો તો કટિંગ કરતી વખતે પણ પાછું સીધું જ લેવાનું છે। આગળનું ગળું ચેક થઈ ગયું છે, હવે આપણે પાછળનું ગળું ચેક કરવાનું છે। તો પાછળના ગળામાં ઘણીવાર પ્રોબ્લેમ આવે છે। તો આપણે બેક સાઈડમાં આપણે જેટલું કપડું જોતું હોય એ આપણે લખી લેવાનું છે। તો બેક સાઈડમાં કપડું 8.5 ઇંચ જોઈએ છે। तो 8.5 इंच આપણે मार्किंग करशुं। આપણને પટ્ટો જોઈએ છે પાછળનો, લંબાઈ છે 14.5 इंच। 14.5 इंचમાંથી 8.5 इंच माइनस करो तो પાછળનું ગળું પણ લગભગ 6 इंचનું જશે। તમે જોઈ શકો છો 6 इंचનું પાછળનું ગળું આવે છે। તો 6 इंचનું બેક સાઈડનું ગળું લખી લીધું છે આપણે। હવે આપણે શોલ્ડર ચેક કરવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ। મહત્વનો પાર્ટ છે શોલ્ડરનો, કેમ કે આવા બધા જ્યારે નાના ગળાના બ્લાઉઝ આવે ત્યારે આપણે પરફેક્ટ શોલ્ડર ચેક કરવો પડે છે। આવી રીતના સામસામે કપડાં મૂકી બ્લાઉઝ બરાબર પાથરી લેવાનું છે। બ્લાઉઝ એક્ઝેક્ટલી પાથર્યા પછી જે આ શોલ્ડર જોઈન્ટ કર્યો છે, શોલ્ડર અને બાય જોઈન્ટ કરી છે આ સાઈડમાં, બેવ સાઈડ આપણે ચેક કરશું। એક પાર્ટથી લઈ અને બીજા પાર્ટ સુધી 10.5 इंचનું શોલ્ડર છે। 10.5 इंच અને એના પર આપણે માર્જિન અલગ છોડવાનું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ ટોટલી બધું માપ લેવાઈ ગયું છે। ફક્ત આપણે
ટક્સ કેટલા ઇંચનો છે એ ચેક કરવાનો બાકી છે. લગભગ સાદા બ્લાઉઝમાં 1.25 ઇંચનો ટક્સ આવે છે, તો આની અંદર 1 ઇંચમાં 1 દોરા ઓછાનો ટક્સ છે. તો આપણે ટક્સનું ચેક કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું મેજરમેન્ટ ટોટલી લેવાઈ ગયું છે. બાકી જ્યારે કટિંગ કરશું ત્યારે શોલ્ડર પટ્ટી કેટલી છે એ પણ ચેક કરવાનું છે. તો હવે આપણે કટિંગ સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એક પેપર લઈ લીધું છે, સિંગલ પેપર લીધું છે. અત્યારના મોસ્ટલી જ્યારે કટોરીવાળા બ્લાઉઝ હોય ત્યારે આપણે ડબલ પેપર લઈએ છીએ. જ્યારે બોટનેક હોય, પ્રિન્સેસ કટ હોય, સાદા બ્લાઉઝ હોય તો આપણે સિંગલ પેપર લઈએ તો પણ ચાલે છે, કેમ કે પહેલાં આપણે બેક સાઈડ કટ કરવાની છે. તો આજે આપણે પહેલાં બેક સાઈડ કટ કરશું. તો સીધો પહેલાં એક માર્કિંગ કરી લઈએ. આપણે પેપર સીધું કટ કરવાનું છે. પહેલાં બે જગ્યાએથી આપણે પેપર કટ કરી લેવું પડશે. પેપર કાપી લઈશું આપણે. થોડું ઘણું પણ આગળ પાછળ નહીં ચાલે. ફ્રેન્ડ્સ, પેપર કટ કરી લીધું છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે લંબાઈ ચેક કરવાની છે. લંબાઈ આપણી ફિક્સ 14.5 ઇંચ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, 14.5 ઇંચ છે. આપણે નીચે સિલાઈનું માર્જિન છોડવાનું છે. તો નીચે આપણે ડાબની સિલાઈનું એક માર્જિન છોડી દઈએ. એના પછી ફ્રેન્ડ્સ 14.5 ઇંચ આપણે માપવાનું છે. તો 14.5 ઇંચ ઉપર આવી ગયું છે. તો 14.5 ઇંચ આપણે અહીંયા ઉપર માર્કિંગ કર્યું અને એના ઉપર પછી શોલ્ડર જોઈન્ટ કરવા માટે આપણે એક માર્કિંગ કરવાનું છે, જે 1/2 ઇંચનું આવશે. તો 1/2 ઇંચનું માર્કિંગ ઉપર કરી લીધું છે. એના પછી આપણે એક સીધી નિશાન ખેંચી લઈશું. સીધી નિશાન ખેંચ્યા પછી ફ્રેન્ડ્સ, આપણે શોલ્ડર માપ્યું હતું 10.5 ઇંચ. તો 10.5 ઇંચનો અડધો થાય છે 5.25 ઇંચ. આપણે જ્યારે મેજરમેન્ટ લીધું ત્યારે જ કીધું હતું કે શોલ્ડર 10.5 ઇંચ છે, પ્લસ આપણે માર્જિન અલગ છોડવાનું છે. જે સિલાઈ માર્જિન છે એ આપણે અલગ છોડવાનું છે. તો આપણે દાબ પૂરતું સિલાઈ માર્જિન એક અલગ છોડી દઈશું અને એક સીધી નિશાન આપણે અહીંયા ખેંચી લઈશું. હવે આપણે અહીંયા 5.25 ઇંચ છોડ્યું છે. તો મૂંઢો પણ આપણે 5.25 ઇંચનો લેશું. આગળ પાછળ થશે તો સિલાઈ કરતી વખતે આપણે કટ કરી શકીએ છીએ. મોટો મૂંઢો કાપી લઈશું તો તકલીફ થશે. તો અત્યારે અહીંયા 5.25 ઇંચ છોડી દીધું છે. એના પછી આપણે અંદર તરફ 1/2 ઇંચમાં થોડુંક ઓછું માર્કિંગ કરવાનું છે. એના પછી ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયાથી શોલ્ડરના ભાગમાંથી ડાઉન તરફ આપણે એક માર્કિંગ કરવાનું છે, જે 1/2 ઇંચનું આવશે. એના પછી ફ્રેન્ડ્સ, જે મેજરમેન્ટના બ્લાઉઝમાં મેં કીધું હતું કે આપણે શોલ્ડર પટ્ટી માપવાની છે. તો આ જે માર્કિંગ કર્યું છે, જે સિલાઈ છોડી દેવાની છે, ત્યાં આપણે શોલ્ડર રાખવાનું છે. જ્યાં શોલ્ડર આ તમે જોઈ શકો છો બાય જોઈન્ટ થાય છે, એ ભાગ આપણે અહીંયા રાખશું. અને આટલી શોલ્ડર પટ્ટી ફિક્સ જોઈએ છે અને આટલું આપણે માર્જિન લેવાનું છે સિલાઈ માટે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આને આપણે સીધું ખેંચી લઈશું. એના પછી જે આ અંદરના ભાગમાં નિશાન કરી છે ત્યાંથી આપણે એક ક્રોસ લેવાનું છે. એના પછી ફ્રન્ટ માટે આપણે 1 ઇંચ અને બેક માટે 0.5 ઇંચનું એક માર્કિંગ કરશું. આ બે માર્કિંગ બધામાં આવે છે. એના પછી આપણે છાતી માપી હતી 36 ઇંચ. તો 36નો ચોથો ભાગ થાય છે 9 ઇંચ. તો 9 ઇંચ પર એક માર્કિંગ કરશું. એના પછી 1.5 ઇંચ આપણે સિલાઈ માર્જિન છોડવાનું છે, એ એક માર્કિંગ કરી દઈશું. કમર છે 33 ઇંચ. તો 33નો ચોથો ભાગ થાય છે 8.25 ઇંચ. 8.25 ઇંચ પર એક માર્કિંગ કરશું અને 1.5 ઇંચ સિલાઈ માર્જિન અને 1 ઇંચ પાછળના ભાગમાં જે ટક્સ લઈએ છીએ એનો આવે છે. તો હવે આપણે આ બે જોઈન્ટ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે ફ્રન્ટનું ગળું અને બેકનું ગળું બેઉ સાથે ડ્રો કરીને બતાવી દઈએ. તો આગળનું ગળું છે 6.5 ઇંચ. 6.5 ઇંચનું માર્કિંગ આપણે આ સિલાઈ માર્જિન છોડી શોલ્ડર પર, એના પછી આપણે 6.5 ઇંચનું માર્કિંગ કરશું
અને બેકનું ગળું છે જેમાં આપણને બેક સાઈડનો પોર્શન 8.5 ઇંચનો પટ્ટો જોઈએ છે, તો 8.5 ઇંચ નીચે અડધો ઇંચ છોડી દઈશું અને 8.5 ઇંચ પર માર્કિંગ કરી ઉપર આપણે પાછું દાબનું છોડી દઈશું, એટલે આપણને બેક સાઈડનું ગળું મળી ગયું. પાઇપિંગ કરતા હોય તો એક્ઝેક્ટલી 8.5 રાખવાનું. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે પાઇપિંગ કરવી હોય તો 8.5 ઇંચ પકડવું પડે છે. આપણે પાઇપિંગ નથી કરવાની, હાથ સિલાઈની પટ્ટી છે એટલે આપણે થોડુંક કપડું ઉપર રાખવું પડે છે. અને અહીંયાથી આપણે શેપ દઈ દઈશું ગોળ. તો આપણું આ બેકનું માર્કિંગ અડધું થઈ ગયું છે. એના પછી જે આ માર્કિંગ કર્યું છે મૂંઢામાં એ ફ્રન્ટનું છે. આપણે બેક માટે આ આવે તો અહીંયાથી આપણે થોડોક રાઉન્ડ શેપ દેવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણું માર્કિંગ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. બેક સાઈડના પોર્શનનું આપણે કટ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ બેક સાઈડ આપણું રેડી થઈ ગયું છે. હવે ફ્રન્ટ સાઈડ કટિંગ કરવાનું છે. તો ફ્રન્ટ માટે આપણે એક બીજું કાગળ લઈ લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે એક બીજું કાગળ લઈ લીધું છે અને જે આ પેપર છે એ એના પર જ મૂક્યું છે અને સાઈડમાં જે કોર્નરનો પોર્શન છે ત્યાં આપણે આઈ હૂકનું જે માર્જિન આપણે છોડતા હોય એટલું આપણે કાગળ છોડી દેવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આટલું આપણે આઈ હૂકનું માર્જિન છોડી દીધું છે અને આની આપણે ડિટ્ટો કોપી કરી લેવાની છે. જે માર્કિંગ છે પરફેક્ટલી જે આગળનું કાગળ છે બેક સાઈડનું જે પોર્શન આપણે કટ કર્યું છે એની માપોમાપ આપણે માર્કિંગ કરવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણી માર્કિંગ એક્ઝેક્ટલી રેડી છે, કેમ કે આગળનું અને પાછળનું ગળું બેવ સરખું જ છે 6.5 ઇંચ. તો આપણે સેમ ટુ સેમ માર્કિંગ પર જ બ્લાઉઝ કટ કરવાનું છે. હવે આ માર્કિંગ કર્યા પછી ફ્રેન્ડ્સ જે મૂંઢો છે આપણે આ સાઈડનો પોર્શન છે મૂંઢો, આ બેક સાઈડનો છે. આપણે ફ્રન્ટનો મૂંઢો થોડોક ખાડ હોય છે એની અંદર થોડોક અહીંયાથી આપણે અહીંયા 0.5 ઇંચ અંદર ઉતારવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આવી રીતના જે આગલા પોર્શનમાં બેક સાઈડમાં બતાવ્યું હતું માર્કિંગ એવી રીતના આપણે આ સેમ ટુ સેમ આ રીતના આ રફલી બતાવ્યું છે ફ્રેન્ડ્સ, પણ 0.5 ઇંચનો અહીંયા ગેપ હોવો જોઈએ. તો આપણું આ ફ્રન્ટ માટે માર્કિંગ રેડી થઈ ગયું છે. એના પછી ફ્રેન્ડ્સ આપણે જે ટક્સનું નિશાન છે, ટક્સનું નિશાન ઉપરથી 10 ઇંચ પર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ જે શોલ્ડર છે શોલ્ડરનો ભાગ છે ત્યાંથી આપણે 10 ઇંચમાં માપવાનું છે. સિલાઈ માર્જિન આપણે ઉપરનું છોડી અને 10 ઇંચ પર એક માર્કિંગ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ 10 ઇંચ પર એક માર્કિંગ કરી લીધું છે. એના પછી અહીંયાથી અહીંયાનો જે ગેપ છે ડોટ પોઈન્ટથી લઈને હૂંકની પટ્ટી સુધીનો ગેપ છે એ આપણે બ્લાઉઝમાં ચેક કરી લેશું. તો તમે આ જે હૂંકની પટ્ટી છે આપણે સીધી જ મૂકી દઈશું. જ્યાં આપણે સિલાઈનું માર્જિન છોડ્યું છે ત્યાંથી આપણે સીધી મૂકી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણને આ માર્જિન મળી ગયું છે, આપણને એક્ઝેક્ટ ડોટ પોઈન્ટ મળી ગયું છે. એના પછી ફ્રેન્ડ્સ આ નિશાન આપણે સીધો ખીચી લેવાનો છે નીચે. આ નિશાન આપણે સીધો ખીચી લીધો છે. એના પછી એક્ઝેક્ટલી અહીંયાથી એક અહીંયા ટક્સ આવશે તો એ આપણે એક નિશાન ખીચી લઈશું અને લગભગ આની વચ્ચે 1.25 થી 1.5 ઇંચનો ગેપ આવે છે. તો 1.5 ઇંચના ગેપ પર આપણે એક નિશાન કરી દઈશું અને 5 ઇંચનો ટક્સ મારવાનો છે. જે સાઈડનો ટક્સ હોય છે એ આપણો 5 ઇંચનો આવે છે. એક્ઝેક્ટલી 5 અને 1.5 ઇંચનો આ ટક્સ થાય છે. તો આ ટક્સનું માર્કિંગ કરી દીધું છે. એના પછી ફ્રેન્ડ્સ આ જે ડોટ પોઈન્ટ છે એનો આપણે ટક્સ માપ્યો તો 1 ઇંચમાં એક દોરો ઓછો હતો તો એ આપણે માર્કિંગ કરશું. 1 ઇંચમાં એક દોરો ઓછો અહીંયા અને 1 ઇંચમાં એક દોરો અહીંયા ઓછો. તો ફ્રેન્ડ્સ આને આપણે સીધું જોઈન કરી લઈશું.
આ એક સીધું જોઈન્ટ કરી લીધું છે. આ 2 ટક્સ થઈ ગયા. એના પછી અહીંયાથી એક ટક્સ આપણે બગલમાં આવશે, કેમ કે કટોરીવાળા બ્લાઉઝમાં બધેથી કપડું ખેંચાઈને બગલમાં બેસી જાય છે. આમાં કપડું ખેંચાવાની શક્યતા નથી હોતી, કેમ કે કટોરીવાળા બ્લાઉઝમાં કપડું ઉરપ હોય છે. આમાં કપડું ખેંચાતું નથી, એટલે અહીંયા ફુગા ન પડે, ઝોલ ના આવે, એના માટે આપણે અહીંયા ટક્સ મારવાનો હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ અહીંયા આવી રીતના એક ટક્સ મારશું. અહીંયાથી 1.5 થી 2 ઇંચનું માર્જિન છોડશું, અને આ સાઈડનો ટક્સ પણ 5 ઇંચ એટલે 1.5 ઇંચનો ટક્સ આવી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ એક અહીંયાનો ટક્સ આવી ગયો. એના પછી એક ટક્સ અહીંયા મારવાનો હોય છે. તો અહીંયાથી ક્રોસમાં થોડુંક નીચે તરફ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ એક ટક્સ અહીંયા આવી ગયો, અને એ ટક્સ આપણા બ્લાઉઝમાં કેટલી સાઇઝનો છે આપણે જોઈ લેવાનો. ઘણીવાર મોટા ટક્સ હોય છે, ઘણીવાર 5 ઇંચના હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ટક્સ એક્ઝેક્ટલી ગણીએ તો 1.5 ઇંચનો ટક્સ છે. તો આપણે 1.5 ઇંચ અહીંયા તરફ માર્કિંગ કરશું, અને 1.5 ઇંચ ઉપર તરફ માર્કિંગ કરશું. જે આ અહીંયાનો ટક્સ છે 1.5 ઇંચ ઉપર ને 1.5 ઇંચ નીચે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતના 2 જોઈન કરી લઈશું અહીંયાથી. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ તો થઈ ગયા ટક્સના માર્કિંગ. હવે ટક્સ આપણે મારી લઈશું તો કપડું આપણને ઓછું પડશે. તો એ કપડું આપણે ક્યાંથી એડજસ્ટ કરવાનું? તો આપણે અહીંયા 1.5 ઇંચનો ટક્સ માર્યો છે, તો એના માટે આપણે અહીંયા 1.5 ઇંચ વધારવું પડશે. તો 1.5 ઇંચ અહીંયા વધારશું. એના પછી ફ્રેન્ડ્સ, આપણે અહીંયાથી અહીંયા 1 ઇંચ, અડધો 1 ઇંચની આસપાસનો અહીંયા ટક્સ માર્યો છે. તો 1 ઇંચ આપણે અહીંયાથી નીચે વધારવું પડશે. ફ્રેન્ડ્સ, આ તમે જોઈ શકો છો, 1 ઇંચ. આ 1 ઇંચ આપણે અહીંયા વધારવું પડશે. આ જે ટક્સ જશે તો લંબાઈમાં ઓછું થઈ જશે, એટલે 1 ઇંચ અહીંયા વધારવું પડશે. એના પછી ફ્રેન્ડ્સ, આ સાઈડનો જે ટક્સ છે એ 1.5 ઇંચનો છે. તો અહીંયા 1.5 ઇંચ કપડું ઓછું થાય, તો એ કપડું આપણે અહીંયા 1.5 ઇંચ વધારવાનું છે. એના પછી ફ્રેન્ડ્સ, આ જે ટક્સ માર્યો છે આ 1 ઇંચમાં 1 દોરો ઓછો છે. તો આ 2 ઇંચમાં 2 દોરા ઓછા આપણે અહીંયા વધારવા પડશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ જેટલે જગ્યાએ ટક્સ માર્યા છે એ ટક્સ માર્યા પછી કપડું ઓછું ન થાય એના માટે આપણે સાઈડમાં માર્જિન છોડવું પડે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયાથી આપણે પહેલાં અહીંયા જોઈન કરી લઈશું. આ આપણે અહીંયાથી અહીંયા જોઈન કરી લીધું છે. એના પછી ફ્રેન્ડ્સ, આ અહીંયાનો ટક્સ આપણે અહીંયા વધાર્યો. તો આ જે આપણે ભાગ છે એને નીચે લંબાવી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયાનું જે કપડું આપણે ટક્સમાં જશે એટલું કપડું આપણે આ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા લઈ લીધું છે. એના પછી ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયાનું જે ડોટ પોઈન્ટથી લઈને નીચે સુધીનું માર્કિંગ કેવી રીતના વધારવાનું, જે માપનું બ્લાઉઝ છે એના પરથી આપણે તમે જોઈ શકો છો જ્યાં ડોટ પોઈન્ટ છે એ ડોટ પોઈન્ટ આપણે અહીંયા એક્ઝેક્ટલી મૂકશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, આમાં એક્ઝેક્ટલી અહીંયા સુધી જ આવે છે, પણ આઈ થિંક સો બ્લાઉઝનું મેજરમેન્ટ ટક્સ માટે ખોટું છે. આપણે આપણા હિસાબથી કરશું. તો આપણે આ ટક્સ કેવી રીતના વધારવાનું એ જોવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ જેટલું માર્જિન છે એટલું આપણે 1 ઇંચ જેટલું માર્જિન છે એ આપણે 1 ઇંચ અહીંયા ફક્ત રફલી આપણે એક માર્કિંગ કરી લઈએ. એના પછી જે આ બેક સાઈડનું પોર્શન છે, તો ફ્રેન્ડ્સ, આ 1 ઇંચ આપણે અહીંયા મૂંઢાથી લઈને અહીંયા માર્કિંગ કર્યું છે. જે આપણે આ સાઈડનો જે ટક્સ છે એ આપણે છોડી દઈએ. આપણને એક્ઝેક્ટલી જે ફ્રન્ટનો ટક્સ છે એ કેવી રીતના કાઢવાનો એ જોવું હોય તો આપણે આ જે 1 ઇંચ અહીંયા છોડી દીધું. એના પછી એ માર્કિંગ પર આપણે આપણો બેક સાઈડનો જે પોર્શન છે એનો સાઈડનો પાર્ટ રાખશું, અને એક્ઝેક્ટલી પરફેક્ટલી આવી રીતના બ્લાઉઝ મૂકી દઈશું. તો જે આ પાર્ટ આવે છે એમાં આપણે સીધી લાઈન ખેંચી લેવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતના સીધી લાઈન ખેંચ્યા પછી આ તમે જોઈ શકો છો આટલું કપડું આપણે ફુગાવામાં લેવાનું છે. તો આને આપણે થોડુંક નીચે વધારી દઈશું, અને આને પણ વધારી દઈશું. અને એના પછી ફ્રેન્ડ્સ, આ જે આપણે અહીંયાનું માર્કિંગ કર્યું છે ત્યાંથી આપણે ગોળાઈમાં આપણે આ તમે જોઈ શકો છો ગોળાઈમાં આપણે એક
લાઈન ડ્રો કરવાની છે। આ સાઈડના ટક્સનું માર્કિંગ છે એ ફિક્સ રાખવાનું છે અને અહીંયાથી આપણે એક ગોળાઈમાં માર્કિંગ કરવાની છે। હવે આ આપણું ટોટલી માર્કિંગ થઈ ગયું છે ફ્રેન્ડ્સ। આ જે માપનું બ્લાઉઝ છે એની અંદર જે આપણે ટક્સ છે, ટક્સમાં ફુગાવો નથી, એકદમ ચપ્પટ બ્લાઉઝ છે। આપણે આપણા હિસાબથી એકદમ પરફેક્ટ બ્લાઉઝ સીવવાનું છે। તો જે આ તમે જોઈ શકો છો ટક્સનું પોર્શન છે, ટક્સ ફક્ત મારવા પૂરતો મારી દીધો છે, એમાં કોઈ જાતનો ટક્સમાં ફુગાવો નથી નાખ્યો। અને આવા બ્લાઉઝ જ્યારે તમે સીવો છો ત્યારે બ્લાઉઝ પહેર્યા પછી આગળથી ઉપર આવે છે। તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે પરફેક્ટ કટિંગનું માર્કિંગ કરી લીધું છે ને હવે આપણે એને કટ કરી લઈએ। જ્યાં જ્યાં તમે ટક્સ મારતા હોય ત્યાં ત્યાં આપણે કપડું ઓછું પડે તો આપણે આવી રીતના એક્સ્ટ્રા વધારવું પડે છે। ફ્રેન્ડ્સ આપણું આ કટિંગ ફ્રન્ટનું પણ થઈ ગયું છે ફ્રેન્ડ્સ। ફ્રન્ટ અને બેક થઈ ગયા પછી આપણે સ્લીવ્સ કટિંગ કરવાની છે। સ્લીવ્સ કટિંગ કરવાના તો ઘણા વિડીયો આપણે મૂક્યા છે, આજે ફરીથી આપણે સ્લીવ્સ કટિંગ કરવાની બતાવી દઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ આપણી પાસે જે કાગળ છે એનાથી આપણને જોઈતું પોર્શન કટ કરવું પહેલાં। તો ફ્રેન્ડ્સ આ કાગળ છે એને આપણે ડબલ ફોલ્ડ કરી લીધું છે। ડબલ ફોલ્ડ કર્યા પછી આપણે સ્લીવ્સની લંબાઈ ચેક કરી લઈશું। સ્લીવ્સની લંબાઈ છે 10.5 ઇંચ। અસ્તરવાળું બ્લાઉઝ છે એટલે ફક્ત 1 જ ઇંચ માર્જિન જોઈન્ટ થશે, 10.5 છે તો આપણે 11.5 લેવાનું છે। તો 11.5 પર આપણે એક માર્કિંગ કરી દઈએ। તો 11.5 પર એક માર્કિંગ કર્યા પછી 11.5 પર એક માર્કિંગ કર્યા પછી એક સીધી નિશાન ખેંચી લઈશું અને એના પછી ફ્રેન્ડ્સ જે સ્લીવ્સની મોરી છે એ 10 ઇંચ છે, 10ના અડધા 5 થાય, 5 પર એક માર્કિંગ કરશું અને 1.5 ઇંચ આપણે સિલાઈ માર્જિન છોડવાનું છે। આ બે વસ્તુ છોડ્યા પછી ફ્રેન્ડ્સ મહત્ત્વની વસ્તુ, જ્યારે માપનું બ્લાઉઝ આપ્યું હોય, મૂંઢો ગુંડો પરફેક્ટ હોય તો આપણે સીધું બ્લાઉઝ સ્લીવ્સ આવી રીતના માર્જિન નીચેનું છોડી અને આવી રીતના મૂકી દેવાની છે। આ મૂક્યા પછી ફ્રેન્ડ્સ જે બગલનો જોઈન્ટનો ભાગ છે, આ બગલનો જોઈન્ટનો ભાગ છે અને એનાથી 1/2 ઇંચ ઉપર આપણે એક માર્કિંગ કરી દેવાની છે અને એ જ માર્કિંગ આપણી મૂંઢાની માર્કિંગ આવશે। કેમ કે ઘણા લોકો 3 ઇંચ છોડે છે, ઘણા લોકો 2 ઇંચ છોડે છે। તો આ માર્કિંગ આપણી થઈ ગઈ। એના પછી ફ્રેન્ડ્સ સ્લીવ્સમાં જે માપમાં મૂંઢો આપ્યો છે એ 14 ઇંચનો છે, તો 14 ઇંચના અડધા થઈ જાય 7 ઇંચ। 7 ઇંચ પર આપણે એક માર્કિંગ કરશું। એના પછી 1.5 ઇંચ માર્જિન છોડી દેવાનું છે અને નીચેનું માર્જિન અને ઉપરનું માર્જિન આપણે આવી રીતના ક્રોસ જોઈન કરી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ આ ક્રોસ જોઈન કર્યા પછી અહીંયાથી આપણે 2 થી 2.5 ઇંચ છોડી અને શેપ દઈ દેવાનો છે। માર્કિંગ કર્યા પછી એ જ માર્કિંગ પર આપણે સ્લીવ્સ કાપી લીધી હતી, વિડીયો થોડો કટ થઈ ગયો છે ફ્રેન્ડ્સ। સ્લીવ્સ કાપ્યા પછી આપણે આવી રીતના 1 ઇંચ અંદરના તરફ એક ભાગ રાખવાનો, એટલે આ સાઈડના પોર્શનમાં જે પણ પોર્શન બહાર આવે એ આપણે કટ કરી લેવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ। એક બીજા કપડામાં રફલી બતાવી દઉં છું। નોર્મલી અત્યારે એકચ્યુઅલી સ્લીવ્સ કાપ્યા પછી જે વિડીયો છે એ કટ થઈ ગયો હતો, તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે નોર્મલ સાદું એમને જ રફલી એક સ્લીવ્સ જેવું એક કટિંગ બતાવી દઉં એટલે થોડીક વ્યુઅર્સને આઈડિયા આવી જાય કે સ્લીવ્સ કાપવાનું કેવી રીતના છે। તો ફ્રેન્ડ્સ સમજો આપણે આ સ્લીવ્સ કાપી હતી, આ આપણી મોટી સ્લીવ્સ છે, આ નાની સ્લીવ્સ કાપી હતી। એના પછી 1 ઇંચ આવી રીતના આપણે
ફોલ્ડ કરવાનું છે। 1 ઇંચ ફોલ્ડ કર્યા પછી આવી રીતના જે બીજો પોર્શન આવે એ આપણે આવી રીતના ઉડાડી દેવાનો છે, એટલે આપણી એક્ઝેક્ટલી સ્લીવ્સ મળી જાય છે। અને આપણે જે આ સ્લીવ્સ કરી છે તમે જોઈ શકો છો, આવી રીતના સ્લીવ્સ આવે છે। આપણી આ સ્લીવ્સ આવી ગઈ છે ને જે આ પાર્ટ છે એ આગળના પાર્ટમાં આવે છે, તો એમાં આપણે ચટકો મારી દીધો છે। હવે આપણે સ્લીવ્સ જે છે એ ચેક કરી લઈશું કે આપણા જે ફ્રન્ટ અને બેક કટ કર્યા છે એમાં પરફેક્ટ બેસે છે કે નહીં। તો ફ્રેન્ડ્સ પહેલાં આપણે બેક સાઈડનું પોર્શન લઈ લઈએ। તો આ જે ચટકો છે ત્યાં આ જે શોલ્ડરનો ભાગ છે ત્યાં સિલાઈ માર્જિન છોડી અને આપણે આ ચટકો છે એ સિલાઈ માર્જિન પર મૂકી અને જસ્ટ આવી રીતના આપણે રફલી ચેક કરશું। આ તમે જોઈ શકો છો થોડી ઘણી સ્લીવ્સ બહાર નીકળે 5 ઇંચ તો વાંધો નથી આવતો, થોડોક મૂંડો આપણે પાછળથી કટ કરી શકીએ છીએ। મૂંડો કાપતી વખતે હંમેશા થોડોક નાનો કાપો તો વાંધો નથી આવતો। એના પછી ફ્રેન્ડ્સ આ ફ્રન્ટ લીધો છે, ફ્રન્ટમાં પણ સિલાઈ માર્જિન જેટલો પાર્ટ છોડી અને આપણે તો ફ્રેન્ડ્સ આ ચટકો આપણે રાખી અને આવી રીતના રફલી સ્લીવ્સ ચેક કરી લેશું। આ તમે જોઈ શકો છો જે આટલો પોર્શન વધ્યો છે એ આપણે અહીંયા ટક્સમાં નાખી દીધો છે। તો ફ્રેન્ડ્સ આપણું બ્લાઉઝનું કટિંગ એકદમ જ રેડી થઈ ગયું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। સાથે જ બેલ નોટિફિકેશનને ક્લિક કરજો જેથી આવવાવાળી મારી બધી જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। થેન્ક યુ।